ન્યૂઝ પોઈન્ટ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મુખ્ય સમાચાર જોતા પહેલા નજર કરીએ આજની હેડલાઇન્સ પર। 3 દિવસીય બીએસએફ બૂટ કેમ્પનો 8મો તબક્કો આજે સંપન્ન થયો, જેણે રાજસ્થાનના સાગવાડા ડુંગરપુરની મહારાણા પ્રતાપ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના 19 વિદ્યાર્થીઓ પર કાયમી છાપ છોડી। ભારત સરકારના વાઇબ્રન્ટ વિલેજ પ્રોગ્રામ હેઠળ ગુજરાત ટુરિઝમના સહયોગથી આયોજિત આ અનોખી પહેલમાં સરહદ વ્યવસ્થાપન અને શિસ્તના પરિચય સાથે લશ્કરી તાલીમની મૂળભૂત બાબતોનો સમાવેશ થાય છે। શિબિરમાં શારીરિક તાલીમ, યોગ, અવરોધ ક્રોસિંગ, रूट मार्च, हथियार लैंडिंग, नक्शा अभ्यास, अंतरअंदाज, नेविगेशन टेक्निक और निशस्त्र युद्धनी तालीम आपवामां आवी हती। विद्यार्थीओने आंतरराष्ट्रीय बॉर्डर और बॉर्डर पोस्टनी मुलाकात द्वारा बॉर्डर मैनेजमेंटનું निरीक्षण करवानी तक आपवामां आवी हती। शिबिरनी विशेषता सीमा दर्शन नड़ाबेट हती, ज्यां विद्यार्थीओ आइकोनिक रिट्रीट सेरेमनीना साक्षी बन्या हता। सांस्कृतिक सांजे सहभागीओने तेमनी प्रतिभा प्रदर्शित करवानी अने टीमनी भावनाने मजबूत करीने कायमी बॉन्ड बनाववानी तक मळी। देशना युवानोमां देशभक्ति, शिस्त अने नेतृत्व केळववानी बीएसएफनी प्रतिबद्धताथी प्रेरित आ पहल परंपरागत शिक्षणनी सीमाओथी आगळ वधे छे। ते सहभागीओने एक सर्वग्राही अनुभव प्रदान करे छे, जे सरहद पर्यटन साथे लश्करी तालीमने जोड़े छे। ये जो आज विगाम के अंदर 8वां जो बूट कैंप हमारी वाहिनी 123 वाहिनी सीमा सुरक्षा बल की तरफ से यहाँ पे जो है आज ये जो 4 से 6 तक था ये संपन्न हुआ। ये जो बूट कैंप्स है इसकी शुरुआत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के ऊपर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और यूथ को बॉर्डर्स के साथ जोड़ने के लिए जो उनका विज़न था उसी के अंतर्गत ये जो प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। और मेरे आईजी श्री अभिषेक पाठक आईपीएस गुजरात फ्रंटियर और श्री अशोक डागर डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर गांधीनगर उनकी डायरेक्ट सुपरविजन में हमारी वाहिनी को ये कार्य दिया गया था। और ये बूट कैंप्स हमने जो है 7 हम चला चुके हैं, आज 8वां भी संपन्न हुआ है। तो इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा इसमें करेक्ट करना चाहूँगा, ये एनसीसी के बच्चे नहीं हैं, ये स्कूल के और एकेडमी के बच्चे हैं, फ्रेशर्स हैं। इनको फोर्सेस के बारे में जब मैंने शुरू में ओपनिंग किया था उसमें इनसे पूछा तो इन्होंने कभी भी बॉर्डर सीमा हमारी नहीं देखी थी और ये बड़े ही एक्साइटेड थे। और आज जब ये क्लोजिंग सेरेमनी हुई है तो इनसे जो इनकी फीडबैक्स लिए गए और इन्होंने जो है जो उत्साह दिखाया उस फीडबैक के अंदर बहुत ही सराहनीय है। और ये यहाँ से जो है कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है इनको इस कार्यक्रम के अंदर जो इस प्रोग्राम के अंदर जो 3 दिन का है, 3 दिन और 2 रात का, इसके अंदर इन्हें जो है वेपन्स के बारे में जो जानकारी दी गई, साथ ही साथ उसको हैंडलिंग के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही साथ इनको फिज़िकल अपना फिटनेस के बारे में दिया गया, यूएसी, बैनर फाइटिंग और अपना ये जो इनके बारे जानकारी दी गई और कॉन्फिडेंस कोर्स भी करवाया गया ताकि इनको पता लगे कि कैसे जो फोर्सेस कैसे कार्य करती हैं, कैसे अपनी फिटनेस को मेंटेन करती हैं। सर्वप्रथम मैं श्रीमान कमांडेंट साहब गुरविंदर सिंह जी, डिप्टी कमांडर साहब एलबी सर, असिस्टेंट कमांडर साहब रणधीर सर और यहाँ के इंस्पेक्टर गणमान्य श्री अजय सर, उसके बाद में सरवण सर, छत्रपाल सर और बाकी सारी टीम को तहे दिल से खूब खूब धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने एक शॉर्ट पीरियड में, छोटे से समय में बच्चों को सबसे पहले सिखाया है अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। आज हम देख रहे हैं कि हर परिवार में एक अपना ऐसा बच्चा होता है जिससे माता पिता संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन हमने ये पाया कि इन बच्चों के जो 16 साल 18 साल की जो एज है, इस एज में जो हमने इनके घर पर नहीं देखा वो इन 3 दिनों में देखा है। तो मेरा सभी स्कूल, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन से आग्रह रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम में आप सभी भाग लें ताकि आने वाला जो हमारा यूथ है वो हमारा भविष्य है। और हमारा यूथ अगर सुधर जाता है और अनुशासन में आ जाता है तो हमारा भारत का कल्याण हो जाएगा और भारत सुधर जाएगा और हमारा देश राज्य सरकारनी विविध प्रजालक्षी योजनाओनो लाभ लोकोने सतत मळतो रहे ते माटे सेवा सेतु कार्यक्रमનું आयोजन છેલ્લા 9 વર્ષથી કરવામાં આવી રહ્યું છે। વર્ષ 2024 માં સેવા સેતુના 10મા તબક્કા અંતર્ગત બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 17 સપ્ટેમ્બરથી સેવા સેતુ કાર્યક્રમની શરૂઆત થઈ હતી, જે અંતર્ગત 4 ઓક્ટોબરના રોજ બનાસકાંઠા જિલ્લાના 14 તાલુકાઓના કુલ 424 ગામોનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ, જે અંતર્ગત બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 4 ઓક્ટોબરના રોજ ભાભર તાલુકાના રૂની ખાતે 19 ગામોનો સેવા સેતુ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના પ્રજાજનોને વ્યક્તિગત સેવાઓ તેમના રહેણાંકના નજીકના સ્થળે અને તે જ દિવસે પ્રાપ્ત થઈ શકે તેવા ઉમદા હેતુ
હેતુથી સેવા સેતુ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવેલ. રાજ્ય સરકાર શ્રીની વિવિધ યોજનાઓના લાભો લોકોને સ્થળ ઉપર જ મળી રહે તે માટે સઘન આયોજન કરવામાં આવેલ. તાલુકાના નાગરિકોને સેવા સેતુ કાર્યક્રમનો લાભ લેવા વહીવટી તંત્ર તરફથી અપીલ કરવામાં આવી હતી. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન મામલતદાર RM ચૌધરી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી ખોડીદાસભાઈ મોઢેરા, સરપંચ શ્રી, તલાટી કમ મંત્રી, પૂર્વ તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ રજનીભાઈ ચૌધરી તેમજ આરોગ્ય વિભાગ, વન વિભાગ, બેંકના કર્મચારીઓ, ભાભર મામલતદાર કચેરી અને તાલુકા પંચાયતના વિવિધ વિભાગના કર્મચારીઓ સહિત ગ્રામજનો, લાભાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહીને સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લીધો હતો. આજરોજ રાજ્ય સરકારના માર્ગદર્શન મુજબ માનનીય કલેક્ટર સાહેબ, માનનીય મદદનીશ કલેક્ટર સુઈગામના માર્ગદર્શન નીચે રાજ્ય સરકારના 10મા તબક્કાના બીજા વિભાગનો સેવા સેતુ પ્રાથમિક શાળા રૂણી ખાતે આજરોજ યોજવામાં આવેલ છે, જેમાં ભાભર તાલુકાના 19 ગામોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. જુદી જુદી યોજનાઓ નીચે તમામ વિભાગો અત્રે હાજર છે. તમામ વિભાગોની જે કંઈ રાજ્ય સરકારે સુનિશ્ચિત કરેલી યોજનાઓનો અહીંયા તમામ લાભાર્થીઓને કોઈપણ જાતના ચાર્જ વગર વિનામૂલ્યે આપવાનો આજે કાર્યક્રમ રાખેલો છે. લોકો બોડી પ્રસિદ્ધિ કરવામાં આવેલી છે, એ પ્રમાણમાં લોકો હાજર રહેલ છે અને લોકોના કામો કરવામાં આવેલા છે. ખાસ કરીને કઈ કઈ યોજનામાં આજે ખાસ કરીને એક તો આપણે જે રેશન કાર્ડમાં નામ દાખલ કરવાના, કમી કરવાના, કોઈના વહેંચણી કરવી હોય, અલગ કાર્ડ કરવા હોય એ બાબતમાં, નિરાધાર વૃદ્ધો માટેની વિધવા બહેનોની પેન્શનની યોજના, આધાર કાર્ડની યોજના, એ સિવાય ગામ નમૂના નંબર 7-12-8ના નકલોની યોજના, તલાટી સાહેબ તરફથી જન્મ મરણના દાખલા, આકારણી રજિસ્ટરોની નકલો, ICDSના બચ્ચાઓનું આધાર સીડિંગની પણ કામગીરી, એ સિવાય આરોગ્યના અધિકારી દ્વારા આરોગ્યની ચકાસણી, બેંકોની ના અધિકારીઓ દ્વારા વીમા સુરક્ષાની યોજનાઓ, એના કોઈ જે રાજ્ય સરકાર તરફથી જે 2000ની જે યોજના આવેલી છે એમાં કોઈના KYC બાકી રહી ગયા હોય તો એ કામગીરી તમામ સ્થળ ઉપર સ્પોટ વિનામૂલ્યે કરવામાં આવે છે. શક્તિ, ભક્તિ અને આરાધનાનું પર્વ એટલે નવરાત્રિ. પાલનપુર શહેરમાં નવરાત્રિનો રંગ જામ્યો છે. ખેલૈયાઓ નવરાત્રિમાં મન મૂકીને ગરબે રમતા જોવા મળી રહ્યા છે. અવનવા ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં પાલનપુર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગરબે ઘૂમી આનંદ માણી રહ્યા છે. હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં નવરાત્રિનું વિશેષ મહત્વ રહેલું છે. શરદ નવરાત્રિમાં 9 દિવસ સુધી લોકો માતાજીના ગરબા ગાય અને માતાજીની અનોખી આરાધના કરતા હોય છે. ત્યારે પાલનપુર શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં નવરાત્રિ દરમિયાન ખેલૈયાઓ મન મૂકી અને ગરબે ઘૂમતા જોવા મળ્યા. ભાભરમાં દિયોદર હાઈવે ન્યૂ APMCના ગેટથી ગાય સર્કલ સુધીના 18 થી 24 મીટરના દબાણો હટાવાયા બાદ કેટલાક જાગૃત નાગરિકે વાવ રોડ પરના તેમજ લાઠી બજારના દબાણો હટાવવા લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ, જેના અનુસંધાને ભાભર નગરપાલિકા દ્વારા સુરાતન ચડાવીને તારીખ 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ ભાભરના વાવ રોડ પરના દબાણોનો સર્વે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી, જેમાં કેટલાક રાજકીય આગેવાનો તેમજ મોટા બિલ્ડરોના દબાણો આવતા હોવાથી નગરજનોમાં ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે નગરપાલિકા દ્વારા કરેલ દબાણ સર્વે તેમજ દબાણમાં આવતા શેડ, સીડીઓ, ઓટલા તેમજ પાકું બાંધકામ હટાવવામાં ક્યારે દબાણકારોને નોટિસો આપવામાં આવશે, મોટો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે. 10 દિવસ કરતાં વધુ સમય થયો હોવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી ન થતાં નગરજનોમાં અનેક તર્ક વિતર્કો થઈ રહ્યા છે. નગરપાલિકાને જે સુરાતન ચડ્યું હતું તેનું સુરસુર્યું થઈ જશે કે શું, તેવો મોટો સવાલ ઊભો થઈ રહ્યો છે. તો નગરજનોમાં અનેક ચર્ચાઓનો દોર ચાલી રહ્યો છે. શું દબાણ માત્ર લારી ગલ્લા, ચાની કીટલીવાળાઓના હટાવવાના હતા કે પછી બધાને ન્યાય સરખો મળશે? શું વાવ રોડ અને લાઠી બજારનું દબાણ હટશે ખરા?
હાલમાં નવરાત્રિ તેમજ દિવાળીના તહેવારો આવી રહ્યા છે, ત્યારે ભાભરના વાવ રોડ અને લાઠી બજારમાં ભારે ભીડ રહેશે, જેના કારણે ટ્રાફિકની સમસ્યા માથાના દુખાવા સમાન બની રહેલ છે. જો આ દબાણો હટાવવામાં આવે તો વાહન ચાલકો સહિત લોકોને પણ ટ્રાફિકમાંથી છુટકારો મળશે તેવું નગરજનો જણાવી રહ્યા છે. પાર્ટીના આગેવાનોની દાદાગીરી ચાલે છે, એની પછી વાવ રોડનું 14નું એમની માપ કરાવરાયું છે અને ચીફ ઓફિસર સાહેબે મને એવું કીધું કે 2 દાડામાં અમે ત્યાં નોટિસ આપશું. નોટિસ આપી નથી. કેમ નથી આપી? એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ત્યાં કોઓપરેટરો છે. તો મારે તાત્કાલિક પ્રાંત સાહેબને, મામલતદાર સાહેબને મારી અપીલ છે, અમને ન્યાય આપો અને તાત્કાલિક તમે 14ના ચીફ ઓફિસર સાહેબે જોડે નોટિસ છોડાવરાવો. અને રાજ્યભરમાં અકસ્માતનો સિલસિલો યથાવત છે. રોજબરોજ અકસ્માતમાં મોતના કે ઈજાગ્રસ્ત થવાના સમાચાર સામે આવતા હોય છે, ત્યારે બનાસકાંઠા ધાનેરા પાસે મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો. ફોર્ચ્યુનર ગાડી અને બાઇક વચ્ચે થયેલો આ એક્સિડન્ટ એટલો ખતરનાક હતો કે 4 યુવાનોમાંથી 3 યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા. જણાવી દઈએ કે પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે બનાસકાંઠાના ધાનેરાના ખિમ્મત પાસે મોડી રાત્રે ફોર્ચ્યુનર ગાડી અને બાઇક વચ્ચે મોડી રાત્રે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો. ફોર્ચ્યુનર ગાડી અને બાઇક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ. અકસ્માતમાં બાઇક અને ફોર્ચ્યુનરના ફૂરચા ઉડ્યા. અકસ્માતમાં બાઇક ઉપર સવાર 4 યુવાનોમાંથી 3 યુવકોના ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યા, જ્યારે અન્ય એક યુવક ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થતા સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. અકસ્માત બાદ ફોર્ચ્યુનરનો ગાડી ચાલક ગાડી મૂકીને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ પાંથાવાડા પોલીસનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો અને તપાસ હાથ ધરી, જેમાં પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું ખિમત પાસેથી નવરાત્રી જોઈ યુવકો પોતાના ગામ ગાડા પરત ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે મોડી રાત્રે અકસ્માત સર્જાયો. અકસ્માતને લઈને પાંથાવાડા પોલીસે મૃતકના મૃતદેહને પીએમ અર્થે પાંથાવાડા સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડી ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી. જણાવી દઈએ કે અકસ્માત સર્જેલ ફોર્ચ્યુનર ગાડીમાંથી દારૂની 2 બોટલો હોવાનો પણ વિડીયો વાયરલ થયો. હાલ તો પોલીસ અકસ્માત કરનાર ફોર્ચ્યુનર ગાડીના માલિકને શોધી રહી છે. તો ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ ગુમાનસિંહ વાઘેલાએ સરકાર સાનુકૂળ ભૌગોલિક સ્થિતિને જોઈ દિયોદરને વડુ મથક બનાવવા અપીલ કરી છે. બનાસકાંઠાના સરહદી 8 તાલુકાનું મધ્યમાં આવેલી છે દિયોદર ઓગળ સેન્ટર, ત્યારે પૂર્વ ધારાસભ્ય માનસિંહ વાઘેલા, પૂર્વ ધારાસભ્ય શિવાભાઈ ભુરિયા અને દિયોદર રાજવી લક્ષ્મણસિંહ વાઘેલાએ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરીને નવીન ઓગળ જિલ્લા વડુ મથક દિયોદર બનાવવા માંગ કરી છે. નવીન જિલ્લા ઓગળનું વડુ મથક દિયોદર ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ અને અનેક સુવિધાઓથી અનુકૂળ હોય. વિવિધ સામાજિક આગેવાનો, વેપારીઓ અને લોકોએ વડુ મથક દિયોદર બનાવવા માંગ કરી છે. ભાજપ કોંગ્રેસના રાજકીય આગેવાનો, વિવિધ સંસ્થાઓ, ટ્રસ્ટીઓના હોદ્દેદારો અને દિયોદર વિધાનસભા ક્ષેત્રના સરપંચો લેખિતમાં ટૂંક સમયમાં સરકારને રજૂઆત કરશે. નહીં, ઓગળજી તો એટલા માટે કે તમે જિલ્લાનું નામ શું આપવા માંગો છો, તો કોઈને ગામના નામ સામે દિયોદર તો થરાદ કે અમે થરાદ કેમ ને દિયોદર કેમ ને થરાદ કેમ નહીં, કે આ કેમ નહીં, કે આ તે કેમ નહીં. તો ગુણદોષની રીતે તો દિયોદર જોગ્રાફિકલી બધાના કેન્દ્રમાં પડે છે, પણ એથી વિશેષ જેને પણ બધા આ વિસ્તારના બધા લોકોમાં જે વંદનીય અને પૂજનીય છે એવા એક મહાન સિદ્ધ સંત ઓગળનાથ એ પણ દિયોદરમાં છે. દિયોદર ને ભાભર વચ્ચે એમના પગલાં એનું સ્થાનક છે, એટલે એને ઓગળ જિલ્લો નામ આપીને રાખો તો દિયોદરને નામની જરૂર નથી, પણ મૂળ વહીવટી રીતે દિયોદર જ એક એવી જગ્યા છે કે જે આ નવા વિસ્તારને બધા લોકોને અનુકૂળ આવે. જિલ્લાનું વિભાજન કરી અને પશ્ચિમ વિભાગમાં જો જિલ્લો આપવાનો થાય તો ખરેખર ભૌગોલિક રીતે દિયોદરનું પ્રથમ સ્થાન આવે છે. સાથે સાથે ઓગળ જિલ્લો બનાવવો એ કોઈ આજકાલનું આ નામ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો નથી. 2017થી આ વાત માગણી ચાલે છે અને ઓગળનો જિલ્લો બનાવવો એ પણ એ ટાઈમના આગેવાનોએ નક્કી કરેલું હતું. એ ટાઈમે પણ અમને ખાતરી આપવામાં આવી હતી કે જો જિલ્લો પશ્ચિમમાં બનાવવાનો થશે તો 100% ઓગળને ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે. એટલે અમે શાંતિથી બેઠા હતા કે જ્યારે જિલ્લો બનશે ત્યારે આપણને ઓગળ જિલ્લો બનવાનો જ છે. પણ થોડા ટાઈમ પહેલાં સમીકરણો કંઈક ચેન્જ થયા અને સાંભળવામાં આવ્યું કે સરકાર કંઈક આવો નિર્ણય લઈ રહ્યો છે, ત્યારે અમે તાલુકાના બધા આગેવાનોનો સંપર્ક કરી એમની સલાહ, સૂચન, માર્ગદર્શન લઈ અને આના માટે સરકાર શ્રી સુધી આપણી દરખાસ્ત દિયોદર જિલ્લો કેમ બને, ઓગળ જિલ્લો કેમ બને
એનું આખું ભૌગોલિક રીતે તપાસ કરી એની અંદર તેમાં શું શું સુવિધાઓ છે, શાના માટે વગર જિલ્લો બનાવવો જોઈએ, આ બધી પાસાનો વિચાર કરી આખી એક સુંદર દરખાસ્ત તૈયાર કરી અને આજે આ આખા તાલુકાના તમામ માજી ધારાસભ્યો અમારા અધ્યક્ષશ્રી એમના સમક્ષ મૂકી છે. એમને આ વાતથી મેં વાકેફ કર્યા છે અને એમણે પણ આ વાતને સમર્થન આપ્યું છે કે આગળ ખરેખર બને તો વગર જિલ્લો બનવો જોઈએ. દીવદરના રાજવી ગુજરાત વિધાનસભાના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને જેમને આ દીવદરની તાલુકાની જનતા ખરેખર ઓગળજી તરીકે જે પૂજનીય છે એવા ગુમાનસિંહજી વાઘેલા બાપુ સાહેબના અધ્યક્ષના નેજા હેઠળ આજે તાલુકાના જે ક્રીમ વ્યક્તિઓ છે એમની મિટિંગનું આયોજન થયેલું કે બનાસકાંઠા જિલ્લામાંથી વિભાજન થઈ અને આપણે જેમને ઓગળજી તરીકે નામ પ્રખ્યાત છે, જે નેપાળના રાજા હતા રાજકુંવર એવા ઓગળજી મહારાજના નામથી આપણો જિલ્લો ઓગળ જિલ્લો સ્થાપિત થાય અને દીવદર તાલુકામાં એનું કાર્યરત બને. આજુબાજુના તાલુકામાંથી પણ ઘણા લોકો આવેલા હતા, સરપંચશ્રીઓ, ગામના સરપંચશ્રી, આગેવાન મિત્રો સાથે સંકલ્પ લઈ અને આપણે ઓગળ જિલ્લો જાહેર થાય એવી સરકાર સમક્ષ પણ અમારી માગણી છે. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રી સમક્ષ પણ માગણી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રી છે, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રમુખશ્રી અને આપણા પ્રભારી શ્રી બળવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબની પણ અમારી લેખિતમાં પણ અમે માગણી કરી છે અને આપણા થરાદના હાલના ધારાસભ્યશ્રી અને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રીમાન શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબની પણ અમે લેખિતમાં માગણી કરી છે અને ફરીથી અમે આખા તમામ તાલુકાઓનું સંકલન કરી અને રજૂઆત પણ કરવાના છે અને અમારી વાત સરકાર સુધી પહોંચતી થાય. અને જે ભૌગોલિક દ્રષ્ટિએ જે દીવદર તાલુકો છે એ ઓગળ જિલ્લો બનવાના ઘણા કારણો છે. આપ જોઈ રહ્યા છો કે દીવદરની જનતા, દીવદર તાલુકાની પબ્લિક એકદમ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિવાળી છે. એને ક્રાઇમની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો એકદમ દીવદરની અંદર ઝીરો છે. આજુબાજુમાં 50 કિલોમીટરના એરિયામાં રહેતા લોકો પણ દીવદરમાં રહેવાનું વધુ પસંદ કરે છે. ઘણા સમયથી અમે પ્રેસના માધ્યમથી સાંભળીએ છીએ કે ગુજરાતમાં નવા જિલ્લા બનવાના છે, કારણ કે આ એક સરકારનો વિષય છે ને લગભગ કોઈને ખ્યાલ નથી આવતો કે ક્યાં જિલ્લો બનવાનો. અટકળો જ હોય છે જ્યાં સુધી બને ના ત્યાં સુધી. તો ગામના અને વિસ્તારના લોકોએ મને કીધું કે બાબુ સાહેબની તો હવે 90 વર્ષની વય છે કે બાબુ સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને મિટિંગ રાખવી છે. તો અમે તરત જ કીધું કે ભાઈ અમે તો આ એરિયાના રાજવી પરિવાર છીએ અને એના સિવાય આ વિસ્તારના લોકોએ 5-5, 6-6 વાર અમને થેટ વિધાનસભા સુધી મોકલ્યા છે. તો અમે તો માથું આપી દઈએ તોય ઓછું છે આ વિસ્તાર માટે. તો એને લઈને આજે આ સંકલન સમિતિ અમારા જયંતિભાઈ છે, અહીંયાના વેપારી અગ્રગણ્ય છે, અમે બધાએ એક સંકલન સમિતિ બનાવીને અહીંયા એક આજે આપણે પહેલી મિટિંગ રાખી છે. હવે ઘણી મિટિંગો થશે પણ આ પહેલી મિટિંગ હતી જેમાં પૂર્વ ધારાસભ્યો પણ વધાર્યા હતા, પૂર્વ જિલ્લા પંચાયતના પ્રમુખ હતા, ગામના આગેવાનો હતા. તો જો નવો જિલ્લો બને, બનાસકાંઠાનું વિભાજન થાય અને નવો જિલ્લો બને તો 2 મુદ્દા છે. એક તો ભૌગોલિક રીતે, સામાજિક રીતે, શાંતિની રીતે, લો એન્ડ ઓર્ડરની રીતે, વાહન વ્યવહારની રીતે અહીંયા 2 ટ્રેનો રોકાય છે. દિલ્હી મુંબઈ આપણે નરેન્દ્રભાઈને મળવું હોય તો અહીંયા બેસીએ તો તે દિલ્હી જવાય, ડાયરેક્ટ ટ્રેન છે. મુંબઈ જવું હોય, મુકેશ અંબાણીને મળવું હોય તો ડાયરેક્ટ ટ્રેન છે. એટલે એ રીતે પણ બહુ કનેક્ટેડ છે દિયોદર. થરાદ કનેક્ટેડ નથી. અને બીજું કારણ છે કે આજુબાજુના જે તાલુકા છે એમની પણ લાગણી છે કે દિયોદર મુખ્ય મથક બને. કારણ કે મુખ્ય મથક બનવાને લાયક કે તો દિયોદર છે કે થરાદ છે, મેં પહેલાં કીધું એમ. કારણ કે અહીંયા સબ ડિવિઝનની જે કચેરીઓ હોય એ આ 2 તાલુકાના મથકોમાં જ છે. એટલે મારી તો એવી લાગણી છે અને માગણી છે. અને ભૌગોલિક રીતે દિયોદરનો હું ના હોઉં તોય પણ હું જો સેન્ટરના સ્થાને બેઠો અને મારે નક્કી કરવાનું હોય તો હું દિયોદરને જ નક્કી કરું. હું અહીંયાનો નાગરિક ના હોઉં તોય બધું એની ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ જોઈ. બીજું કારણ છે કે ઓગળનાથ આ એરિયાના નહીં આખા વિશ્વના એક મહાન સંત છે. ઓગળનાથ ભગવાનની થોડી આપણે પૃષ્ઠભૂમિ જોઈએ તો એ નેપાળના રાજાના પુત્ર હતા અને બહુ નાની વયે આદિ શંકરાચાર્ય સાથે એમણે એમનું રાજપાટ છોડી દીધું હતું. એમને એમના પિતાને કીધું કે તમારી પાસે કંઈ નથી, આ બાવા પાસે બધું છે. એવો એક મહાન સંતનું અહીંયા જે આપણે ગાદી છે, ઓગળનાથની મઠ છે અહીંયા. તો
એમના માટે એમના નામ કાયમ માટે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં જેમને અનગઢ કહેવામાં આવ્યા છે. બનાસકાંઠાનો જો આપણે વિભાજન કરવા સરકાર શ્રી વિચારે અને ગુજરાતના અંદર પણ જિલ્લાઓ તાલુકા કરવાની સરકાર વિચારે તો બનાસકાંઠાનું વિભાજન થાય તો દિયોદર એક સેન્ટરમાં છે. ચારે બાજુ તાલુકાઓ 30-40 કિલોમીટરના રેડિયેશનમાં આવી જાય છે અને સેન્ટરમાં છે અને બધી સુવિધાઓ દિયોદરમાં છે. અને આપણે ઓગળજીના નામથી જિલ્લો બને તો આપણે લોકો ઓગળજીને જે આપણે દર્શન કરવા જાઓ તો દરેકને મોઢે ઓગળજી જ આવે કે ક્યાં જાઓ છો કે ઓગળના જિલ્લામાં દિયોદર જાઓ છો. એટલે ઓગળજીનું નામ કાયમી રહે. બરાબર. આજે આપણે પાકિસ્તાનમાં પણ આપણે હિંગળાજ માતાનો ઓગળજીનું નામ છે જ. એમ આપણે ઓગળજીનો કાયમી નામ રહે અને જિલ્લો ઓગળ જિલ્લો રહે ને એનો હેડક્વાર્ટર દિયોદર થાય. અને દિયોદરના અંદર બધી સુવિધાઓ છે અને સેન્ટ્રલ છે. અને આપણે વર્ષોથી આપણી માંગણી છે. આપણે હમણાં કોઈ નવી માંગણી નથી કરતા. આજ આપણે 2017થી આપણે આ માંગણી ચાલુ છે. એનો સર્વે પણ થઈ ગયું છે, ગવર્મેન્ટનો રિપોર્ટ પણ છે. એટલે જ મેં કીધું મારા પ્રવચનમાં કે આપણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને પણ મળવું પડશે, આપણે શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબને પણ મળવું પડશે, આપણા પ્રભારી મંત્રી બળવંતસિંહજીને પણ મળવું પડશે, આપણે પ્રદેશ પ્રમુખને પણ મળવું પડશે અને આપણે સંસદ સભ્યને આપણે વી હેવ ટુ રિક્વેસ્ટ એવરીવન. આપણે બધાને વિનંતી કરવી પડશે અને દરેકની માંગણી અને લાગણી હશે તો મને વિશ્વાસ છે કે દિયોદર જિલ્લો હેડક્વાર્ટર થશે અને એનો ઓગળ જિલ્લો નામ પડશે. આજે દિયોદર તાલુકા અને આજુબાજુના બીજા તાલુકાના એક સંકલન સમિતિ બની અને જે અહીંયાથી એક સંકલન મિટિંગ રાખી અને દિયોદર તાલુકાને જિલ્લો બનાવવાની માગ લઈ અને જ્યારે બધા એકઠા થયા હતા ત્યારે દિયોદર પહેલી વાત તો એ છે કે આખા ગુજરાતમાં સમગ્ર મોટામાં મોટો અત્યારે તો વસ્તીના ધોરણે રહ્યો તો ફક્ત ને ફક્ત બનાસકાંઠા જિલ્લો જ રહ્યો છે. અને વારંવાર એવી હોય છે કે હવે આ જિલ્લોનું વિભાજન થાય છે પણ થતું નથી. જ્યારે આપણો મોટો જિલ્લોનું વિભાજન કરવું ખૂબ જરૂરી છે અને દિયોદર તાલુકાની અમારી જે માગણી છે એ ખૂબ વ્યાજબી ચમશે કે દિયોદર તાલુકાના જે પૂર્વ સાઈડના જે તાલુકા છે આ તાલુકામાં જે મૂકવાના બધાના એની પરિસ્થિતિ તમે જોવા દો તો ફક્ત દિયોદર તાલુકો જ એક એવો છે કે બધાને વચ્ચે પડે છે. બધા તાલુકાનું સેન્ટર એક જ સરખું થાય છે અને એને કારણે દિયોદર તાલુકાની જિલ્લો બનાવી અને ઓગળ જિલ્લો નામ આપવું ખૂબ જરૂરી છે. વસ્તીના ધોરણે પરદાકીય કોઈ પણ તમારે કોઈને રહેવા માટે બીજું કોઈ પણ પ્રકારની દિયોદર તાલુકાની અંદર કોઈ પ્રકારની માથાકૂટ કોઈ દાડો હોતી નથી. અહીંની પડદા પણ એટલી બધી સારી છે કે લોકોને રહેવા માટે કે તેમના અધિકારી કર્મચારીને રહેવા માટે પણ ખૂબ સુખ શાંતિથી રહી શકે એવી આખો સમગ્ર વિસ્તાર છે. એટલે અમારી ફક્ત ને ફક્ત માગણી છે કે દિયોદર તાલુકાને ઓગળ જિલ્લો વાળીને જિલ્લો બનાવવો જોઈએ અને બનાસકાંઠા જિલ્લાનું વિભાજન પણ. ધાનેરામાં લીલા વૃક્ષોના છેદનને ખુલ્લો દોર મળ્યો હોય એવી સ્થિતિ છે. ત્યારે ધાનેરા મામલતદારે 3 ટ્રેક્ટર લાકડા ભરેલા ઝડપી પાડ્યા છે ને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફોરેસ્ટ વિભાગના આશીર્વાદથી ધાનેરામાં લીલા લાકડાનો કાળો કારોબાર ચાલે છે. રાજકીય જેક ધરાવતા 100 મિલ માલિકો ખુલ્લેઆમ લીલા વૃક્ષોનું નિકંદન નીકાળી રહ્યા છે. ત્યારે આવા 100 મિલના માલિકો સામે કડક કાર્યવાહી કરીને ધાનેરા તાલુકાને ઉજ્જળ બનાવવા તંત્ર આગળ આવે એ જરૂરી છે. ગઈકાલે તારીખ 4/10/24ના રોજ રાત્રે અમે પેટ્રોલિંગમાં નીકળતા કુલ 4 લાકડાના ટ્રેક્ટર અને 1 રેતીનું ટ્રક હાઈવા પકડેલ છે. કાર્યક્રમની શરૂઆત કાર્યક્રમના અધ્યક્ષ અને દિયોદર ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણ સહિત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીની તાલુકાના ટીપીઓ અને મહેમાનો દ્વારા સૌપ્રથમ દીપ પ્રાગટ્ય કરાવીને કાર્યક્રમને ખુલ્લો મુકાયો. આ પ્રસંગે વય નિવૃત્ત આચાર્ય શિક્ષક અંબારામભાઈ જોશી દિયોદર તાલુકાના અલગ અલગ પ્રાથમિક શાળાઓમાં 38 વર્ષ સુધી પ્રાથમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ કાર્ય કરી બાળકોનો અને વિદ્યાર્થીઓના જીવનમાં ઉજાસ ફેલાવ્યો છે. ત્યારે આવેલા મહેમાનો, શિક્ષકો અને દિયોદર ધારાસભ્ય કેસાજી ચૌહાણ દ્વારા નિવૃત્ત શિક્ષકને ભાવસભર ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવી શેષ જીવન પરિવાર, સમાજ અને રાષ્ટ્રકામ માટે સેવા સ્વરૂપે વ્યતીત કરો એવી શુભકામનાઓ પાઠવી હતી. 38 વર્ષના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમના સર્વોત્તમ શિખર સમો બહોળી સંખ્યામાં મારા શિક્ષક મિત્રો અને અધિકારી પદાધિકારીગણો મારા ભાવ દર્શન કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા છે ત્યારે ખૂબ ખૂબ હું રાજીપો વ્યક્ત કરું છું અને એમને ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. મારી જીવનનું જે સર્વોત્તમ શિખર કહેવાય એવા શિખર સમા
કાર્યક્રમમાં બહોળી સંખ્યામાં લોકોએ મને જે પ્રેમ આપ્યો છે, ઉત્સાહ આપ્યો છે અને મારા જુસ્સો વધાર્યો છે એ બદલ સર્વનો દિલથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. ડીસા નગરપાલિકામાં પાણી પુરવઠા વિભાગમાં પાણી પુરવઠા એન્જિનિયર તરીકે એસબી જાદવ ફરજ બજાવે છે. તેઓ યોગ્ય રીતે ફરજ ના બજાવતા હોવાની તેમના જ વિભાગના ચેરમેન પિંકેશભાઈ દોશીએ અગાઉ રજૂઆત કરીને તેમને ફરજ મુક્ત કરી દેવા માટે માંગણી કરી હતી, પરંતુ તે અંગે ચીફ ઓફિસર દ્વારા કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવી ન હતી, જેથી પિંકેશભાઈ દોશીએ ગુરુવારે ફરીથી ચીફ ઓફિસરને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે, જેમાં તેમણે જણાવ્યું કે પાણી પુરવઠા વિભાગના કામો શહેરમાં જે ચાલી રહ્યા છે, જેમાં માલ ખરીદ્યા વગર જ એન્જિનિયર અને કોન્ટ્રાક્ટરોની મિલીભગતથી કામો કર્યા વગર ખોટા બિલ અને વાઉચરો બનાવીને કરોડો રૂપિયાનું ભ્રષ્ટાચાર આચરી રહ્યા હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે. તેમણે પાણી પુરવઠાની ખરીદી અંગેનું માલની આવક જાવકનું રજિસ્ટર પાલિકામાં હોવા અંગે પણ આશંકા વ્યક્ત કરી છે. જ્યારે કોન્ટ્રાક્ટરને ફાયદો કરાવવા માટે ટેન્ડરમાં અમુક શરતો રાખીને પાલિકાની તિજોરીને નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા હોવાનો પણ આક્ષેપ કર્યો છે. પિંકેશભાઈએ પાણી પુરવઠા એન્જિનિયર એસબી જાદવ સામે તપાસ કરીને પાલિકાને નુકસાન થતાં નુકસાનમાંથી બચાવવા માટે પાણી પુરવઠા એન્જિનિયર એસબી જાદવને ફરજ મુક્ત કરવાની પણ માંગણી કરી છે. જો આ અંગે કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરાય તો કોર્ટનો આશરો લેવાની પણ તેમણે ચીમકી આપી દીધી છે. આમ પાલિકામાં પાણી પુરવઠા વિભાગમાં થતા કથિત કૌભાંડને લઈને ચીફ ઓફિસરને લેખિતમાં રજૂઆત કરતા ચીફ ઓફિસરે તપાસ કરીને કાર્યવાહી કરવાનું જણાવ્યું હતું. થરાદના પાણીના ટાંકાથી દૂધ શીત કેન્દ્ર સુધી રોડની કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે રોડ કોન્ટ્રાક્ટરની બેદરકારી સામે આવી, જેમાં રોડની કામગીરી દરમિયાન ખોદકામ કરેલ રોડની સાઈડમાં ખાડામાં આખલો ખાબકતા લોકોના ટોળે ટોળા ઉમટી પડ્યા હતા. ઘટના સ્થળે જીવદયા પ્રેમીઓ આવી પહોંચતા ભારે જહેમત બાદ આખલાને જીવિત જીવના જોખમે બહાર નીકાળવામાં આવ્યો હતો અને ખુલ્લા મેદાનમાં છોડી દેવાયો હતો. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં નવરાત્રિ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે વિવિધ શેરી ગરબા અને પાર્ટી પ્લોટમાં ખેલૈયાઓ રાસ ગરબાની રમઝટ બોલાવી રહ્યા છે. ત્યારે દિયોદરમાં નવરાત્રિનો રંગ જામ્યો છે, જેમાં શહેરના તિરુપતિનગર, અયોધ્યાનગર, શક્તિનગર સોસાયટીમાં નવરાત્રિ ઉત્સવ જામ્યો છે, જેમાં ત્રીજા નોરતે ખેલૈયાઓ મન મૂકીને ચાચર ચોકમાં ગરબે ઝૂમ્યા હતા અને મા અંબાના નવલા નોરતામાં ગરબાની રમઝટ બોલાવી હતી.